عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات، روس کا یوکرین پر حملہ، متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے کر لیے، اپوزیشن کا دعویٰ۔ نمبر پورے ہیں تو عدم اعتماد لا کر دکھائیں، حکومت کا جوابی چیلنج۔ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کمل شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے اور سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ وزیر اعظم عمران خان روس کے تاریخی دورے پر اس وقت ماسکو میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم کی آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات ہوئی۔ ماسکو سے سامنے آنے والی فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ نہایت گرم جوشی سے نہ صرف وزیر اعظم کا استقبال کیا گیا بلکہ اس کے بعد کی بھی ڈیولپمنٹس میں یہ نظر آ رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ ہاتھ بھی ملائے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کی۔ ملاقات پلان جو پہلے تھا اس سے زیادہ لمبی چلی۔ بات چیت کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال سمیت علاقائی امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کے مابین توانائی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج وفاقی وزیر فواد چودھری نے ماسکو میں وزیر اعظم کے دورے اور روسی حکومت کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ پرائم منسٹر ہیں روس کے، وہ اس ہوٹل میں ابھی آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے ملنے، اور حماد اظہر صاحب جو ہیں اور جو ہماری اکنامک ٹیم ہے وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر جو ہے ان سے بات کرے گی۔ ہم ایسے معاہدے نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے گھنٹوں میں کر دیے، تو ہم ابھی تک اس کے وہ بھگت رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا معاہدہ ہو جس میں پاکستان کو لانگ ٹرم میں فائدہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹریٹجک حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ریجن کی ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے اور ریجن کی پالیٹکس کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ سو ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے اسٹریٹجکلی یہ انتہائی اہم دورہ تھا، مگر پھر ٹائمنگ پر بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا۔ وزیر اعظم رشیا اور یوکرین کی کشیدہ تعلقات کے ہنگامے میں گزشتہ شب جب روس پہنچے اس وقت بھی یہ سوال ہو رہا تھا، لیکن آج جب اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، روس کی جانب سے پیش رفت ہوئی، صبح یوکرین پر حملے کا حکم جاری ہو گیا، تو پھر دوبارہ یہ بحث چھڑ گئی۔ رشین صدر سے خطاب میں کیا کہا، ذرا یہ بھی دیکھیے۔ یوکرین کے صدر نے رشیا کے حملے کے جواب میں بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے پر زور دیا۔ یوکرین کے صدر نے رشین عوام کو مخاطب کرتے ہوئے معاملہ سلجھانے پر بھی زور دیا، ان کو بھی دیکھیے۔ بہت سارے سوالات خود پاکستان کی میڈیا کے اندر بھی اٹھائے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ مناسب وقت نہیں تھا دورے کا۔ اس حوالے سے مائیکل کوگلمن امریکن اینالسٹ ہیں، ان کی ایک ٹویٹ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ آئی تھنک انہوں نے تمام بات کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اینڈ ریممبر کہ یہ یو ایس بیسڈ ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ the timing of Khan's Russia visit is a distraction, but that should not take away from its significance. First bilateral PM visit in 22 years, large cabinet level delegation, substantive talks including energy deal. The relationship is advancing and the India factor does not constrain it as much. General Ejaz Awan, thank you so much for being on the program. بہت غم و غصہ بھی ہے، بہت سوالات بھی اٹھائے گئے، بٹ آپ کو میں نے دیکھا آپ ایک چینل میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے خیال سے یہ ٹائمنگ کس بحث غلط ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیٹ نہیں ہوگی اس وقت؟ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ وزٹ آف دا کف پلان نہیں ہوا اور نہ یہ پچھلے ہفتے میں پلان ہوا ہے۔ اس کے اوپر پہلے سے فورن آفس نے، انٹیلیجنس نے، ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ اس پر کام کر رہے تھے، اور یہ دعوت بہت پہلے کی دی جا چکی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان سے، جس کی حامی پرائم منسٹر آف پاکستان بھر چکے تھے۔ اب اگر وہ اس اپنی دعوت سے ہٹ جاتے اور اس اپنے جو وزٹ ہے اس کو کینسل کر دیتے تو میرے خیال میں اس صورت میں ہمارا نقصان بھی زیادہ ہوتا، اور ہماری ایک جو ساکھ ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ اس کے اوپر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم ویسٹ کی خوشنودی کے لیے یا امریکہ کی خوشنودی کے لیے اپنے جو ریجن میں کنورژن آف انٹرسٹ ہے اس کو توجہ دینے کی بجائے ہم زیادہ کانشیس ہیں
वेस्ट और अमेरिका को उनका उस ऑब्जर्वेशन के लिए कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। तो हमने ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट अपने नेशनल मफाद में ये विजिट किया है। मैं समझता हूँ इसका टाइम भी ठीक है, बिकॉज यूक्रेन का हमला इट इज नॉट आवर डूइंग, ये उनका अपना एक फैसला है जिसको प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उनका फैसला किया है, लेकिन इसके कोई नेगेटिव फॉलोआउट पाकिस्तान यूक्रेन के ऊपर या पाकिस्तान रशिया के रिलेशन के ऊपर यकीनन नहीं होगी। क्योंकि देखना हमें ये है कि इस वक्त रीजन में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट किस किस का है। अफगानिस्तान की सिचुएशन सबसे बुनियादी है जिसमें रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और पाकिस्तान का मफाद जुड़ा हुआ है। अगर ये सब इकट्ठे हो जाएं तो अफगानिस्तान के अंदर होने वाले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी रोका जा सकता है, उनके डेवलपमेंट के एतबार से उनको साथ लेके चला जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी का असर इन सब पर होगा। तो यहाँ पे हमारी वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। सो जनरल साहब एक और सवाल भी इसमें ऐड कर लीजिए, आप अपनी बात जारी रखिए। अमेरिका की तरफ से फिर जो क्योंकि उनसे क्वेश्चन हुआ वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। क्या आपको लग ये रहा है, अभी आपने बड़े डिटेल में इंटरेस्ट का भी बताया, रीजनल इंटरेस्ट का, कि बदलती दुनिया में आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब शायद अमेरिका के साथ कम होंगे, एक ये नेचुरल अलाइनमेंट बन रही है, और रीजन में ज्यादा होंगे? क्या ऐसे होने जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कोई ऐसा ब्लॉक बनने जा रहा है जो एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट ब्लॉक होगा और हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें हम अपनी जो रीजनल डेवलपमेंट है, देखिए हमारा सबसे बड़ा इस वक्त प्रोजेक्ट जो है वो गवादर में सीपैक प्रोजेक्ट है। ठीक, वो तभी हम उसके पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जब चाइना के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ जा सके, और खुद रूस और सेंट्रल एशियन स्टेट अफगानिस्तान से गुजरते हुए वार्म वाटर तक इंडियन ओशियन और अरेबियन सी की तरफ वो लोग आ सके। एक तो ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम किस तरीके से बेनिफिट करते हैं सीपैक से। अब इसके साथ साथ इन तमाम ममालिक में जो एनर्जी रिच है, गैस और ऑयल, इन सब कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, और हम एक हम एनर्जी स्टार्व्ड मुल्क हैं, और ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बिछ जाने के बावजूद हम उसको कनेक्ट नहीं कर सके क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई है। अमेरिका को हमारे मफाद से कोई मतलब नहीं है। तो अगर उनका यही इरादा है तो फिर हमने अपने वो तमाम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है जहाँ पाकिस्तान का मफाद सर्व होता है। नेक्स्ट है ट्रेड और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट। अगर वो गवादर के एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो या रशिया, अगर वो आते हैं तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर जितना इन्फ्लुएंस रशिया का है, इतना मैं नहीं समझता कि अमेरिका का है। तो उनको साथ लेकर चलने में भी एक और बाहमी मफाद या कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट मुझे नजर आती है। इन अगर सब चीजों को देखें, फिर लास्ट है डिफेंस से रिलेटेड। अब S-400 डिफेंस सिस्टम जो खरीदा है हिंदुस्तान ने, अगर हम भी उसके मुतमन्नी है, जो कि अब हमारी एक बहुत अहम जरूरत बन गई है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर 400 से 600 किलोमीटर तक भेज सकता है इंडिया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम भी अपने दिफा को मौसर बना सकें। तो इसके ऊपर भी बात होगी। तो डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी एंड अफगानिस्तान, ये वो 4 एरियाज हैं जो मेरे ख्याल में ज़ेर बहस भी आए होंगे, और इन्हीं के ऊपर आगे मुआहदे भी होंगे। और ये कन्वर्जेंस जो है मुझे म्यूचुअली बेनिफिशियल नजर आती है रशिया और पाकिस्तान के हवाले से। राइट भाई, तफसीलन जनरल साहब आपने बताया कि कहाँ कहाँ पर हम देख रहे हैं कि मामलात हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। कंवर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डिफेंस, उसके अलावा एनर्जी, अफगानिस्तान और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मामलात, आप पाकिस्तान और रशिया के मामलात को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं इन द फ्यूचर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच फरिया, एंड थैंक यू कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाया है और जो लोकल एक सर्कस लगा हुआ है उसको फॉर द टाइम बिंग साइड पे रखा है. देखिए ये एक जिस तरह जनरल साहब ने बात की, ना सिर्फ ये कि जियो पोलिटिकली बल्कि इस वक्त तो ग्लोबली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, एक मूव भी बहुत अच्छी है. और पाकिस्तान को जो हम हमेशा बचपन से सुनते आए थे, देखा नहीं था कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसकी ये एक्चुअल जो है वो एक एग्जांपल है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एक सॉवरन जो खारजा पॉलिसी है वो आपको प्रोसीड करती हुई नज़र आ रही है कि हम किसी के मर्सनरीज नहीं बन रहे, हम किसी के पॉन्स नहीं बन रहे, किसी के हम वो बगल बच्चे बनने की कोशिश नहीं कर रहे, हाथ पांव जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपनी एक हमारी जो सेल्फ इस्टीम है एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, उसकी हमने देखा है कि एक ईमानदार लीडर और एक रौबदार लीडर जाके किसी लीडर से बराबर के लेवल पे बात कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है. इस वक्त पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेजिंग है ये. और इसमें बहुत सारे लोगों की मैं बातें सुनती रही, कुछ पहले टॉक शोज़ में भी बड़ी घबराहट का शिकार रहे हैं हमारे कुछ लोग कि जी हो वो जी सुपर पावर के साथ आप नहीं खड़े होंगे, उनकी जाके आगे दुम नहीं हिलाएंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो अब इस फोबिया से बाहर निकल आएँ, इस चीज़ों से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है. लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ममालिक भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई ईमानदार लीडर जिसके ऊपर कोई स्कैंडल ना हो, जिसने कभी मनी लॉन्ड्रिंग ना की हो, जिसके बैंक अकाउंट्स उनके मुल्कों में ना पड़े हुए हो, उसके साथ बात करके लोग इसको इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड सेट हुए हैं. उसके बाद आप अपने कौम के लिए खड़े होते हो, सॉवरेनिटी के लिए आप मूव करते हैं, अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करते हैं, तो इसको भी बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है. और जनरल साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया कि इस वक्त यूक्रेन या रशिया में जो भी हो रहा है भाई हो रहा है, हम अपने घर की फिक्र करें ना. आप मुझे बताएं, आपका पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने 47 के बाद से रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हैं और इंडिया के साथ भी ताल्लुकात रखे हैं, दोनों साइडों से वो पूरा पड़ता है. क्यों? क्योंकि उसने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा वॉच किया है. इस वक्त हमें भी अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट वॉच करना है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहले दिन से बोला था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी का शिफ्ट अब इकोनॉमिक उसके एस्पेक्ट पे होगा, और हम पीस में हर एक को सपोर्ट करेंगे. हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी, चाहे लेफ्ट का कैंप बन रहा है या राइट का कैंप बन रहा है या कोई सुपर पावर के कैंप्स बन रहे हैं, हम किसी को भी उसमें सपोर्ट करने के हक में नहीं है. हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे. और दूसरी बात, मुझे कोई सोशल मीडिया के ग्रुप्स में मैं देख रही थी, एक पैनिक अटैक सबको हुआ था कि जी यूक्रेन का इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप जाके क्यों खड़े हैं? आई थिंक वो हिना दे देंगी डिटेल में. मैं सिर्फ एक मिनट नहीं, इनकी बात नहीं मैं कर रही, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ कि उस पे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि इस चीज़ को आप जहन में रखिए कि इस वक्त जब कश्मीर का मसला हुआ तो उस वक्त ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने आज तक इंडिया को उसके ऊपर किस तरीके से सपोर्ट किया जब उन्होंने नहीं किया 5 अगस्त तो इसलिए हमें अपना इंटरेस्ट वॉच करना है, हमें अपनी इकोनॉमिक जो टाइज है, अपनी ट्रेड है और CPEC को इस वक्त हमने प्रोसीड करना है. सबसे ज़्यादा ये कि जिस तरीके से जनरल साहब ने बहुत सही बात की कि हम एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री है, 22 करोड़ की आबादी है, इस मुल्क में गलत फैसलों के तहत जो एनर्जी के बहरान क्रिएट किए गए हैं, शॉर्टेजेस, उसको सीधा करना है और फ्यूचर में भी कमल आपने बड़ी डिटेल में बताया. एक और जो एस्पेक्ट है, पहले ही आपने एक और एस्पेक्ट है जो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी अपनी जो बात में पूरा कर लूँ. पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है मुल्क. आप एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करें, इस वक्त हम प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी पॉलिसी है, उसके लिए एनर्जी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितनी हमें बेहतर तरीके से एनर्जी सप्लाईज होंगी उतना ये मुल्क तरक्की भी करेगा, एक्सपोर्ट्स के लिए फ्रंट लाइन पे आएगा. और CPEC जो है वो रीजनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस साइड का जो इंटरेस्ट है वो उसमें बहुत ज़्यादा है. और इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ये ही हमारी अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी डिपेंडेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी पे, और उसी के मुताबिक पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में जितने भी मूव्स हैं वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी करेगा और हम भी करेंगे. ना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट. आपका पॉइंट हम ले रहे हैं, लेकिन एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं ताकि आपकी बात में मुकल ना हो. वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक.
اینڈ ویلکم بیک. جیسے کہ ہم وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک دورہ یقیناً ہے یہ, آئندہ آنے والے دنوں میں جو ڈائریکشن ہوگی اس کا بھی تعین ہوگا, لیکن جو ایک ڈیسیجن ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریفلیکٹ ہوتا ہوا. لیکن بہرحال اپوزیشن کے اعتراضات ہیں. سید خورشید شاہ صاحب نے کیسے کیا, لیٹس واچ ہم. اس وقت یہ دورہ ہو رہا ہے جہاں یوکرین پہ رشیا کا حملہ ہو رہا ہے اور پاکستان اس کا حصہ بننا جا رہا ہے. پرائم منسٹر کا جانا ایک حصہ بننا ہے, اور دنیا میں خاص کر کے امریکہ یا یورپین کنٹریز یا دوسرے جو ان کے لائن ہیں, ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ سمجھا جائے گا, جو کہ ہم نہیں ہیں. ہینا پرویز بھٹ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ ٹائم اگر آج یوکرین والی ڈیولپمنٹ نہ ہوتی تو پھر شاید یہ اعتراض نہ ہوتا. ڈو یو ایگری؟ الرحمن الرحیم. تھینک یو فریہ. جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے پچھلا سیگمنٹ بڑی پیشنس سے سنا ہے, تو آئی ایکسپیکٹ بوتھ دا گیسٹ ٹو لسن ٹو می پیشنٹلی اور درمیان میں نہ کاٹیں. سو بالکل میری آنریبل کولیگ کنول نے سوورن اسٹیٹ کی بات کی. آئی ایگری پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ, اور لیکن ایک کنٹری کے سوورن ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اٹموسٹ کیئر اینڈ ہیڈ ٹو ڈپلومسی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. آپ اگر اولڈ فرینڈز یا اپنے پارٹنرز کو اسٹیٹ کے اگینسٹ کر لیں تو دیٹ از ناٹ کالڈ ڈپلومسی. سو آئی پرسنلی بلیو کہ جو عمران خان صاحب کا رشیا کا دورہ ہے اس کے ٹائمنگز بہت غلط تھے. اس دورے کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ اگر عمران خان صاحب رشیا اس دن وزٹ کر رہے ہیں جس دن رشیا اپنی انویژن کر رہا ہے, تو آئی تھنک اس کے نیگیٹو امپیکٹ پاکستان پہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایکسپورٹس کی بات کریں, پاکستان کی اگر یورپین یونین کو ایکسپورٹس دیکھیں, اگر ہم پاکستان کی یو ایس کو ایکسپورٹس دیکھیں, وہ سب افیکٹ ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی پرانے اولڈ فرینڈ کے ساتھ ڈپلومیسی کانٹیکٹس دیکھیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو آئی پرسنلی تھنک کہ ایک ٹائم پہ اگر وار از لومنگ بٹوین رشیا اینڈ یوکرین, اینڈ دس وار از ناٹ ابھی کی وار, اٹس اے 7 to 8 years وار, تو ہمیں اس وقت جو اگریسر اسٹیٹ تھا یا جس نے انویژن کی اس کے ساتھ اس طرح جا کے پرائم منسٹر کا تو ایک بہتر وہ امیج شو نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اٹس اے نیگیٹو امپیکٹ for the country. I think it's a bad decision by the foreign office. I think یہ دورہ جو ہے اس کو پوسٹ پون ہو جانا چاہیے تھا. اور جو آپ نے باتیں کی ٹریڈ کی, I think اس کی پاکستان کا یورپین یونین اور یو ایس کے ساتھ میجر ٹریڈ اور ایکسپورٹس بھی افیکٹ ہوئیں گی. آف کورس افغانستان از اے امپورٹنٹ مسئلہ, لیکن میری بات سنیں, اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ ملک میں جتنی ہماری یہاں لوگوں کی پاورٹی ہے, ملک کا اگر بیسک ہم پرابلمز دیکھیں تو اس کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سالو نہیں کر سک رہے. لیکن باہر جا کے, اب میں بیسک بات یہ کروں گی کہ کنول نے جیسے بات کی کہ عمران خان صاحب نے ایک شو کر دیا پورے دنیا کو کہ ایک روبدار لیڈر جو ہے وہ گیا ہوا ہے. میری بات سنیں, عمران خان صاحب کی برانڈنگ یا پاپولیرٹی یا یہ شو کرنا کہ میں رشیا چلا گیا ہوں, اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے. انہوں نے بات کی منی لانڈرنگ کی, تو سب سے بڑا منی لانڈرنگ کے جتنے کیسز ہیں وہ تو سارے آپ کی حکومت کے انڈر آ رہے ہیں. اے ٹی ایمز جو ہیں وہ سارے آپ کے اس کے اندر ہیں, چاہے ہم شوگر مافیا کی بات کر لیں, چاہے ہم آٹے کی بات کر لیں, اسکینڈل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کر لیں, تو عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ عالمی چور قرار ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو نہیں بلایا. لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اس عوام میں, پاکستان میں ان کی پاپولیرٹی بہت کم ہو رہی ہے, ان کے خلاف یہاں نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے, سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں, عوام مہنگائی کے اوپر رو رہی ہے, انفلیشن پہ رو رہی ہے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ادویات مہنگی ہو رہی ہیں ابھی جیسے رائٹ. تو یہ چیزیں پاپولیرٹی میں ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہے ہیں نا, بٹ دس جی آپ نے کہا کہ پاپولر موو ہے ٹو گو ٹو رشیا. نو, میں کہہ رہی ہوں یو تھنک انہوں نے پاپولر موو, انہوں نے جان بوجھ کے اپنی پاپولیرٹی کو دکھانے کے لیے شاید یہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دس ول ہیو اے ویری نیگیٹو امپیکٹ on the country. It will have a negative impact on the exports of the country. This will have a negative impact on the sovereignty and diplomacy. ہو سکتا ہے کہ ہم شاید زیادہ ایگزیجریٹ
fear में हो? Is it possible? क्योंकि देखिए, जो US की तरफ से statement आई war है, looming उससे नहीं है, लगा कि कोई बहुत खतरनाक impact होने जा रहा है। देखिए मेरी बात सुने, वो अगर दो कंट्रीज है उनके दरमियान में एक वॉर लूमिंग है, अगर दो कंट्रीज है उनके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें इधर अपने मुल्क में बैठ के एक ऐसी स्टेटमेंट दे के प्रॉपर डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी, rather than the prime minister being there in मुझे Russia. इजाजत दें, let जनरल साहब आंसर। ठीक है जनरल साहब, हमने यूएस का स्टांस भी देखा, लेकिन लेट्स कम टू द वॉर। क्या ये जो कहा जा रहा है कि इट कैन एस्केलेट इनटू अ वर्ल्ड वॉर, ये एक एग्जैजरेटेड फियर है या ऐसा हो सकता है? फरिया, ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड थिंकिंग है। पहले आपने सुनाया अपने इंट्रो में, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनकी आपने एड्रेस सुनाया, और वो आप भी कह रहे हैं कि लेट्स गिव डिप्लोमेसी अ चांस और अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए हम डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें। यही बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ जाने से पहले, जो रशियन एंकर RT रशियन टेलीविजन के जो एक इंटरव्यू के लिए आई थी खातून, उनको भी यही बात कही थी। देखिए, बात टाइमिंग्स की तब होती अगर पहले का ये विजिट प्लान ना होता। मैं समझता हूँ जो विजिट की कमिटमेंट थी, जिस तरह हमने एक विजिट की कमिटमेंट कोलालमपुर की दी थी और एक प्रेशर की वजह से हम फिर वहाँ नहीं गए थे, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। हमारी जो स्टैंडिंग है एज अ सॉवरेन कंट्री, जो स्टैंडिंग है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन जब भी हमने अपने मफाद में फैसले किए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने उस वक्त फैसला किया था जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे कि हम यमन में अपनी फौज नहीं भेजेंगे, तो उस वक्त हमारे जो देरीना पार्टनर हैं या एक बहुत अहम मुस्लिम मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ कोई कतई ताल्लुक नहीं हो गया था। उन्होंने हमारी मजबूरी को और हमारी बात को सुना और समझा था। इसी तरह जिस दिन नेगेटिव टाइमिंग्स की अगर बात करें तो मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाकर पाकिस्तान के अंदर तालिबान की सेंचुरीज की बात करके अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, और उसके 40 मिनट के बाद वो जाती उम्रा में अजीत डोवाल को लेके बैठे हुए थे, तो क्या उसके टाइमिंग दुरुस्त थे? वो तो इनकी पर्सनल मैरिज की मुबारकबाद देने और अटेंड करने आ गए थे जिस वक्त वो हमारे मुल्क को मतऊन ठहरा रहे थे अफगानिस्तान में। तो टाइमिंग हर आदमी के अपनी सोच की बात है कि कौन किसके एक्ट को दुरुस्त कहता है, किसको नहीं कहता। अभी वेंडी शर्मन ने इंडिया में एक स्टेटमेंट दी थी और फिर अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ने भी दी थी कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इशू बेस्ड हैं और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगी। ये स्टेटमेंट उन्होंने इंडिया में दी सितंबर 2018 में, और अब जब हमने उनको मजीद बेसिस देने से इनकार किया, अफगानिस्तान के अंदर ओवर द होराइजन ऑपरेशन करने के लिए बेसिस नहीं दिए, तो बज़ाहिर उन्हें गुस्सा आया। लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना गए, तो उस दिन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट थी अमेरिका की कि हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक है और हम स्ट्रेटेजिक नौयत के रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। तो इन शॉर्ट बात इतनी है कि जंग, आलमी जंग नहीं होगी। अमेरिका कभी भी डायरेक्ट न्यूक्लियर जो कुव्वत है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रशिया के पास है, वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। और पिछले जंग अजीम के बाद से आज तक अमेरिका ने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया है या कोलिशंस को इस्तेमाल करते हुए मुल्कों पर चढ़ाई की है, वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये आलमी जंग बनने के कोई भी इम्कानात हैं, ये ऐसा नहीं होने जा रहा। राइट, सो कमर साहिबा, यू कैन सर्टेनली कमेंट ऑन दैट। फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। देखिए जी, इराक पे अटैक किया, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, लिबिया पे अटैक हुआ, सीरिया पे अटैक हुआ, क्यूबा, वियतनाम, कंबोडिया, कोरिया, वेनेजुएला। एग्रेसर मुल्क तो हमारा बहुत पुराना दोस्त जिनसे सारे घबराए हुए हैं, जिनको एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था,
اس سے کیا ملاقاتیں سب نے بند کر دی تھی اسٹریٹجک لیول پہ؟ ہر ملک ان کے ساتھ اپنے حساب سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں کسی ایک جگہ پر کسی ایک ملک کی دوسرے سے کانفلکٹ چل رہا ہے تو باقی سارے جو ہیں وہ کھڑیوں میں گھس کے بیٹھ جائیں گے. ہمارے ان سے رشیا سے اپنے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے. اب جو آگے جس وقت موو ہوگی یا تو وہاں سے کوئی وزیر اعظم کا کوئی پیغام آیا ہو یا انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں سپورٹ کر دیا ہو کہ نہیں ہم یوکرین کے اگینسٹ رشیا کی سپورٹ کریں, ایسی کوئی بیان دے کے گئے ہیں یہاں سے نہ جاتے ہوئے نہ وہاں پہ. جہاں تک انہوں نے منی لانڈرر ہونے کی بات کی تو میں ان سے صد احترام صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ ٹی ٹی لگ کے براستہ محترم شہباز شریف صاحب کیسے آ گیا؟ 16 ارب روپیہ ان ٹوٹل ہے, 14 اکاؤنٹ ہے, 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں, 25 ارب روپیہ حمزہ شہباز شریف کو سوئے مل گیا, ان کو آج تک پتہ نہیں کس نے دیا ہے, وہ ذرا بتا دیجئے گا. باقی یہ تو عدالتیں پوچھ رہی ہیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے, ابھی الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے, ماشاءاللہ ان کو بہت مبارک ہو. ڈی آئی خان میں ان کے صرف 73 ووٹ نکلے ہیں. ان کے جو یہ جو تھوک چاٹ پارٹی بنائی ہے پی ڈی ایم کی, اس کے جو آگے روئے رواں محترم مولانا صاحب جو ہیں فضل الرحمان صاحب, وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں بھی ہار گئے, بنو کی سیٹ بھی ہار گئے ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی جن کے اوپر یہ سارے ہیں جن کو انہوں نے آج کل ماشاءاللہ آگے کیا ہوا ہے, وہ بھی وہ اپنی سیٹیں ہار گئے ہیں. تو پاپولیرٹی اگر کوئی آپ رکھتے ہیں لٹمس ٹیسٹ, تو الیکشن ہوتا ہے نا, الیکشن تو پچھلے سارے ہم جیت رہے ہیں. اچھا اس کے بعد صرف اتنی سن لیں, اور ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کروں گی کہ مجھے اینڈ ویلکم بیک. اپوزیشن اور حکومت کے مابین تحریک عدم اعتماد کا کھیل فائنل اوور میں داخل ہو چکا ہے. اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم تیار ہے. ایک طرف وزارت عظمیٰ کا تحفہ شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے پیش کیا ہے, تو دوسری طرف جو چودھری برادرز ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بننے کی دعوت بھی دی گئی ہے. ہنا صاحبہ, سو دونوں لیڈر سے کل ہماری بات ہوئی, نیر بخاری صاحب سے, ڈاکٹر مصدق ملک, وہ دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, تو پھر یہ اس میں ڈیلے کیوں ہے؟ پھر فریحہ, پہلے تو میں جنرل صاحب نے ٹائمنگز کی اور مودی کی بات کی تو عمران خان صاحب نے بھی, ان کے پرائم منسٹر جو ہیں, انہوں نے مودی کے ایک ٹویٹ کی تھی کہ مودی جب پرائم منسٹر بنے گا تو کشمیر کا ایشو سالو ہوئے گا. تو بالکل عمران خان صاحب نے مودی کے ساتھ مل کے کشمیر بیچ بھی دیا, اور ان لوگوں نے تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جو ہے کشمیر کی پروٹیسٹ کرنی تھی وہ بھی نہیں کی. تو ٹائمنگ کی بات وہ صحیح ہوتی ہے کہ مودی کے پرائم منسٹر بننے پہ کنگریچولیٹ عمران خان نے کیا, اور اس کے بعد کشمیر کے لیے کچھ کیا بھی نہیں. دوسری بات, یہ کنول نے ایک بات کی تھوک چاٹ, تو تھوک چاٹ تو تب بنی تھی جب عمران خان صاحب مانگے تانگے کی حکومت سے 2018 میں سلیکٹڈ آئے تھے. تھوک چاٹ تب بنی تھی جب انہوں نے جہاز اڑا کے پنجاب میں حکومت لینے کی کوشش کی. جن کو ڈاکو کہتے تھے, جن کو یہ قاتل کہتے تھے, ان کے ساتھ مل کے ایک حکومت بنانے کی کوشش کی. اور اب تو وہ سلیکٹرز بھی جن نے اس کو مانگے تانگے کی حکومت دی, وہ بھی تھک کے ان سے تنگ آ گئے, کیونکہ جس طرح عوام کو انہوں نے مہنگائی دی ہے, جس طرح انفلیشن کی ہے, جس طرح ملک میں کرپشن کی ہے. ہنا, کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے میرے پاس, میں آپ کو یہ کہوں, جہاں تک جی کر لیں, مکمل کر لیں. اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کو جو لوگ کہتے تھے نا مائنس کرنے والے, تو میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی محور سیاست کے ابھی بھی نمبر 1 لیڈر ہے, کیونکہ ساری پارٹیز اتحادی بھی پی ایم ایل این کو اور میاں صاحب کو لک اپ ٹو کر رہی ہیں. اگر کوئی بھی یہ اتحادی ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بھی آگے عوام میں جا کے منہ دکھانا ہے. اور یہ بات کری تھی شہباز شریف صاحب کے کیسز کی, تو پلیز ہمارے تو سارے کیسز, ہمیں تو بتائیے کہ عدالت نے بھی کلین چٹ دے دی, ہمیں تو یہاں کی پاکستان کی عدالتوں نے بھی کلین چٹ دے دی, لیکن آپ علیمہ باجی کی سلائی مشینیں, کرونا فنڈ کی, رنگ روڈ سکینڈل, پی آئی اے کا سکینڈل, اور پاپولیرٹی کی بات, کھانے والا الیکشن دیکھ لیں, ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں, کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن دیکھ لیں, سارے بائی الیکشن دیکھ لیں, اس میں پی ایم ایل این کی
sorry General साहब and कंसल्टेंट देखें, अभी भी Okay, नवाज thank you. शरीफ साहब मोस्ट पॉपुलर लीडर आपका हैं। पॉइंट आ गया जनरल साहब, कंसिडरिंग जैसे अभी हिना ने भी कहा कि ये एक मुख्तलिफ लोगों को मिलाकर, मुख्तलिफ जमातों को मिला के बनी हुई एक हुकूमत है, तो जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है अपोजिशन, क्या आप सीरियस खतरा देखते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने में? देखिए, पहली बात यह है कि इनका अपोजिशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं बेशक जरूर एक्सरसाइज करें, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो तब्दीली ला सकते हैं और इमरान खान साहब को रवाना कर सकते हैं तो ये उनका प्रिविलेज है, जरूर करें। लेकिन मुझे ये होता इसलिए नजर नहीं आता कि इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून का स्टैंस ये है कि तब्दीली लाई जाए और फौरन जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जिस तरह खाकान अब्बासी साहब बार बार इंटरव्यूज में कह चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये टर्म पार्लियामेंट अपना पूरा करे, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए, एक गवर्नमेंट बन जाए, मुतबादिल प्राइम मिनिस्टर आ जाए, लेकिन असेंबलियां डिसॉल्व ना की जाएं। इसी तरह जो आप कह रही हैं इन्होंने शायद पंजाब में किसी को ऑफर किया, गालबन परवेज इलाही का आपने कहा जी, उनको ऑफर यकीनन ये करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि चौधरी साहबान बड़े रख रखाव वाले और बड़े